अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नईम ज़ाहद ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मेरी याद पंजाबी। अज मेरे नाल मौजूद हकीम आंबर शहजाद साहब डस्का तो। हकीम साहब नूं असीं कुछ गल्लां पुछणियां ने कि मौजूदा दौर दे अंदर तुसी वेखदे हो पे कि मर्दाना कमज़ोरी का जिहड़ा ना बहुत ज़्यादा अमराज जिहड़े लोग ने वधदे पे ने। मर्दाना कमज़ोरी दियां अलामतां बड़ियां ज़्यादा वधदियां पईयां ने। जी बेशक, इसदी कोई शक नहीं। तो इस मौजू के उत्ते अज असीं गल करांगे कि मर्दाना कमज़ोरी क्यों हुंदी है, जी जी इहदियां की वजूहात ने। फिर उस तो बाद जिहड़ा मेन मसला अगे आ रहा है कि तुसीं चैक करियो जे कदी कि जिन्ने भी शादीशुदा नवें जोड़े ने इन्हां नूं अगर कोई आस उम्मीद लगती है तो तकरीबन 6 माह या साल या सवा साल लग जाता है। इसका दा मामला हाँ जी, ਇਹਦੀ ਕੀ रीज़न है? क्या ਇਹ ਦੋਵੇਂ अलग-अलग मामलात ने? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਖੋ, इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। आपने ज़ाहद साहब बहुत अच्छा सवाल किया और फ़ी ज़माना ये मर्ज़ इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। जी जी, नमर्दी जो है इस ज़माना फ़ी ज़माना बहुत आम है और हर दूसरे इंसान को हम देखते हैं इलाज मुआलजे से की वजह से हमारे साथ जब आता है तो यही बात करता है कि क़ुव्वत बहुत कम है हर दूसरा इंसान। तो इसकी जो फ़ी ज़माना बड़ी वजूहात हैं वो ये हैं कि मर्द हज़रात जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, जो सबसे बड़ी वजह है। ठीक हो गया। जिस तरह के मैदे के अमराज़ हैं, जिगर के अमराज़ हैं और मुख्तलिफ़ अनवाउ क़िस्म के जो अमराज़ हैं, इनकी तरफ इंसान जो है ख़ास तौर पर मर्द हज़रात जो तवज्जो नहीं देते। जब ये मर्ज़ बिगड़ते हैं या हमला करते हैं तो फिर क़ुव्वत मर्दाना जो है बाद में उठ कर आती है। क़ुव्वत मर्दाना जो है वो ख़त्म हो जाती अच्छा है। हकीम साहब, मैं इत्थे सवाल करना जी जी सब तो पहले जी कि मैं पंजाबी ज़बान दे विच तुहाडे नाल गल करांगा। जी जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਦਵੋ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਦਵੋ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। जी जी ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। जी जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਖਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ अर्ज़ ਕੀਤੀ है कि ये वजह ये कि ਜਦੋਂ मर्ज़ आਉਂਦਾ है ना, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, यानी अपनी सेहत के मतलब ख्याल ही नहीं रखते। और तमाम जो अज़ा ने जिन्नी भी बदन के अज़ा ने इन्हां दे मतहत है मर्दाना ताकत जी इन्हां दे मतहत होंदी है। ठीक है ना, जो किसी जो खराबी वाक़या होंदी है या मेदे या जिगर च या किसी भी अज़ा के अंदर खराबी वाक़या होंदी है तो फिर उसदी वजह तो क़ुव्वत मर्दाना जी चली जाती है। सही हो गया, उन्होंने मर्दाना कमज़ोरी का सामना करना पैंदा है। ठीक हो गया। बड़ी सब तो वड्डी जी वजूहात है ने। दूसरी वजह तुसीं गज़ा की बे गल करदे हो तो साड़ियाँ गज़ावां इस कदर नाकस ने कि हर इंसान मैं समझना कि मैदे के अमराज च मुबतला है। हर इंसान ही मैदे के अमराज च मुबतला है तो जिहड़ियां गज़ावां ने बहुत ही नाकस ने। ठीक हो गया। खास तौर पर जिहड़ा लोकां च रुझान वधदा जा रहा है ये जिहड़े ने मगरबी खाने जिहड़े ने ਜਿਹੜੇ ਉਸ हाँ उस सकाफत के ਜਿਹੜੇ खाने ने यानी सैंडविच वगैरह या ऐसे हाँ फास्ट फूड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆਵਾਮ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਤਬਾਏ ਕਦੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਸਰਤ ਅਕਵਾਲ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਫਲਾਣਾ ਹਕੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਕੀਮ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਬਨ ਸੀਨਾ ਦੇ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਸਹੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਬਨ ਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਤਬੀਬ ਹੈ ਤੀਆ ਜ਼ੌਕ। ਤੀਆ ਜ਼ੌਕ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੁਕਰਾ ਦੇ ਕੌਲ ਨੇ, ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਕੌਲ ਨੇ, ਜਾਲੀਨੂਸ ਦੇ ਕੌਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹਕੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਦੀਮ ਸਕਾਫਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਦੇ ਮਨਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ 1-2 ਛੁਹਾਰੇ ਲਾਈਏ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੁਹਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਜ ਕੋਂਪਲਾਂ ਤੋੜੇ, ਉੱਤੇ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਠਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਛੁਹਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗਠਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਕਤੇ ਤੇ ਐਸੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਛੁਹਾਰਾ ਖਾਈਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਈਏ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਨਿਬਾਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਰੀਨ ਨਿਬਾਤਾਤ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ? ਇਹਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਮਲ ਕਰ ਛੜੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਨੇ ਪੇਟ, ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਫਕੀਰਾਨਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਫਕੀਰਾਨਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਦੀਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਕੀਮ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਊ ਜਦਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਕਜ਼ ਗਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ। ਅਸਲ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਤਬਾਈ ਕਦੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਬਦਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾ ਨੇ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਜਿਗਰ, ਅਜ਼ਾਇਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਇਰ ਹਿੱਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ, ਜਿਗਰ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਦਿਗਰ 2-3 ਅਜ਼ਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮਿਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਬਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਲੀ ਪਰਫੈਕਟ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਛਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿੱਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਛਾਨ ਮਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਫੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਟੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਲੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਤਬਾ ਕਦੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਮੁਲ ਮੁਰਾਦ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ। ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਤੇ ਸੋਏ ਦੇ ਬੀਜ। ਸੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਇਆ ਇੱਕ ਨਿਬਾਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਨੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਦਵਾ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਆਮ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸੋਇਆ ਔਰ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਜਵੈਨ ਦੇਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਮਕ ਸਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਤੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਕ ਸਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਯਾਨੀ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਮਕ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2 ਚੂਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ, 2 ਚੂਣੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ, 2 ਚੂਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਵਤ ਹਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਵਤ ਹਾਜ਼ਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਨੁਸਖਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਆਲ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਫਰੈਸ਼ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਲ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਵਾ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਫੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਦੀਮ ਸਕਾਫਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਜਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਾਨਾਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਲਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਮਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਚੋਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਬੋਰਡ ਆਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਨ ਤੇਬ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਗੈਰਾ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵੋ ਘਰ। ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤਰ ਲਵੋ।
ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ 1 ਤੋਲਾ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ 4 ਚੂਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੜੀ, ਪੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ 1 ਕੱਪ ਰਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਮਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਸਤ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਪੂਰੇ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਿਆਨ ਇਹਤਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕੋਰੀਏ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਫਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨਸਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ ਜਾਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯੰਗ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਟੂਰਨ ਫਿਰਨ ਨਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸਰਨ ਭੱਜਣ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ 10 ਮੀਲ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। 40 ਕਿਲੋ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਿੱਬਿਆ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਦਹਾਰਾ ਥੋੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਗਿਆ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨੇ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਦਾ। ਮੈਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਦਾ ਜ਼ੁਫ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਅਜ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਪੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਪਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਦਾਇਮੀ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਆਕ ਹੈ। ਪਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਇਮੀ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਇਮੀ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਪੀਤੇ ਦੀਆਂ 2 ਡਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਕਰੇ, ਸਵੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਇਮੀ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਛੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਕਰੇ, ਸਵੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਖਾਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, तमाम जिन्हें भी गलाजत है फासद मादे ने बाहर निकल जान करें, साफ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। पपीता जड़ा है वो बहुत लाजवाब चीज़ है दायमी कब्ज़ वास्ते बंदे वास्ते। और हैज़े का यानी जिस बंदे को हैज़ा हो गया ना, हुक्मा कदीम फरमाते हैं कि हर घंटे बाद पपीता खाए, हर घंटे बाद। हाँ पपीता खाए, सिर्फ एक दिन के इलाज हैज़ा दूर हो जाता। बिल्कुल। ये तमाम जिन्नियां भी वड्डे वड्डे एनसाइक्लोपीडिया ना तिब्ब दे ये गल्लां उन्हां च लिखियां ने, जिन्हें भी वड्डे वड्डे एनसाइक्लोपीडिया ने, इब्न सीना दा अल कानून फिल तिब्ब है, ठीक है, किताबुल हावी है, उस बाद यूनानियां दियां किताबां ने, उन्हां दी शरह ने, उस बाद हिंदुस्तान दियां वड्डियां किताबां ने जेह्ड़े हिंदुस्तानी अतबा ने लिखियां ने, सारियां च गल लिखी कि पपीता जेह्ड़ा है वो हैज़े दा तरियाक है। एक दिन च हैज़ा दूर हो जाता है अगर पपीते हर घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए। और दायमी कब्ज़ का खास इलाज है रोज़ाना रात को सौन गया इस्तेमाल किया जाए और दायमी कब्ज़ नहीं रहेगी। लेकिन हुण देखो ना, असीं इन्हां चीज़ां नूं छड्ड बैठे हैं। बिल्कुल, असीं इन्हां चीज़ां नूं छड्ड के ते असां बड़ा वड्डी जिद्दत ज़माने की जिहड़ी जिद्दत है ना, इनू देख के ते असीं इन्हां चीज़ां नूं छड्ड दित्ता है ते साडी सेहत दी बर्बादी। बिल्कुल जी, ठीक है ना। पहले तो लोगों को फास्ट फूड खाण ਨੂੰ नहीं लभदी, यानी कि वेखण ਨੂੰ नहीं मिलदी।
ਕਿ ਹੈ ਹੀ fast ਨਹੀਂ food ਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ, ਤੇਜ਼ ਹਾਂਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੜਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਭੁੱਜਾ ਵਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਹਾਰ ਮੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਣਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਣਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ, ਜੋ ਜਿਸਮ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ ਔਰ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਨੇ ਤੇ ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਲੈ। ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿੱਠਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਾ ਤੇ ਮਿਲਾ ਲੈ, ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾਣਾ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਚਮਚ ਸੁਬਹ 1 ਚਮਚ ਖਾ ਛੜੇ ਕਰੇ। ਜਿਸਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਜਿਸਮ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਫਰਬੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਹੈ दूध ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਖਜੂਰ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਸਰ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਹੈ ਔਰ तमाम ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਫ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਮ ਇਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਣਾ ਹਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਰਮਾ ਖਜੂਰਾਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਠੰਡੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਪੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵਾਨਾਈ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 1 2 ਜਾਂ 3 ਹੱਦ 5 ਤੱਕ ਖਜੂਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬੀ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਅਰਬ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਹੀ ਖਜੂਰ ਹੈ, ਖਜੂਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲਓ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਖਜੂਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਜੂਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਜੂਰ ਮੌਤ ਦੇ ਲੈ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਵਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਵਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਖਜੂਰ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਗਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਲੈ, ਨਾ ਇਹ ਠੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਕਨਫਰਮ, ਚੰਗਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਜਾਵੇ, ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਮੰਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫੇਰ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸੁਬਾਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਚੁਸਤ ਹੋਈਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਹੋਈਏਗਾ। ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਚਮਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਮੈਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਲਫ ਲਵਾਈ ਆ। ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਫ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਆਈ ਏ ਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੀ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ- ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ 5 ਖਜੂਰਾਂ ਹੱਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਫਿਰ 15 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ 15 ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਜੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਲ ਮਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਸਲ ਮਾਦਾ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੱਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਖਾਂਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਦਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੌਰਾਨੇ ਖੂਨ 'ਚ ਬਲਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨੂੰ 15 ਮਨੱਕੇ ਤੁਹਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋ ਮਨੱਕਾ ਫੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖਾਈ ਜਾ ਤੇ 15 ਮਨੱਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਵਾਉਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ, ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤਰਫ ਫੜੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡੱਬ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਰਫ ਫੜੋਗੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਖਾਂਸੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਰਫ ਫੜੋਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ 'ਚ ਮਾਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨੱਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਾ ਮਾਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤਰਫੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਫਸਲ ਮਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਾ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਾਲਾ ਨਵੇਂ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।